सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा, जिन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी अते बेची जा सकती है ते इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। इंटरनैशनल एयर ट्रैवल्स ते कैनेडियंस दे लई कोविड-19 वैक्सीन दीआं शर्तां खत्म करेगा अमेरिका। गो फर्स्ट ने बीती संकट कारण 3 दिनों दी उड़ाणा रोकियां। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने ईद की दिती पार्टी पर मुस्लिम मेयर नूं व्हाइट हाउस के समारोह च नहीं मिली एंट्री। दुनिया एक वड्डे आर्थिक संकट वल वध रही है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका इस समय बड़ी मुसीबत च है। अमेरिका के कैलीफोर्निया च सिख मोटरसाइकिल के ड्राइवरां नूं हैलमेट तो छूट देने के लिए स्टेट सैनेट च बिल पेश। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलीना राज विच ब्याह के 5 घंटे बाद सड़क हादसे विच लाड़ी की मौत, लाड़े समेत 3 होर गंभीर जख्मी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अगले हफ्ते तो अमरीका इंटरनैशनल एयर ट्रैवलर्स ते बॉर्डर्स के उत्ते कैनेडियंस दे लई कोविड-19 संबंधी वैक्सीन दीआं शर्तां नूं खत्म करन जा रहा। 11 मई नूं इंटरनैशनल एयर ट्रैवलर्स, फैडरल इंपलॉयज़ ते फैडरल कॉन्ट्रैक्टर्स नूं कोविड-19 वैक्सीनेशन का सबूत नहीं विखाउणा पएगा। सोमवार नूं यह जानकारी व्हाइट हाउस वालों एक बयान जारी करके दी गई। इस बयान दे विच आख्या गया कि साडी कोविड-19 वैक्सीन दीआं शर्तां कारण ते इस संबंधी चलाई गई विशेष कैंपेन सदका देश भर विच कई मिलियन लोगों दीआं जानां बच गईयां। यह भी आख्या गया कि हुण वैक्सीन संबंधी इन्हां शर्तां की लोड़ नहीं रह गई है क्योंकि असीं वखरे पड़ाव विच पहुंच चुके हैं। बयान विच यह भी आख्या गया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज अते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की वैक्सीनेशन की लोड़ संबंधी प्रक्रिया नूं खत्म करन जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने यह भी आख्या कि वैक्सीनेशन संबंधी इस तरह के होर फैसलों बारे आने वाले दिनों च सारिआं नूं जाणू करवाया जाएगा। वाडिया ग्रुप की मालकी वाले गो फर्स्ट वालों फंडा की तोट कारण 3 तो 5 मई तक दीआं उड़ाणा आरजी तौर पर मुअत्तल कीतियां गईयां ने। यह जानकारी एयरलाइन के मुखी कौशिक खन्ना ने सांझी की है। बजट कैरियर ने नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिल्ली अगे दिवालिएपन विचों कड्ढण दे लई अर्जी दाखिल की है। इस खबर एजेंसी नाल गलबात करदिआं खन्ना ने दस्सिया कि प्रैट ते विटनी वालों इंजणां की सप्लाई ना होने कारण एयरलाइन के 28 जहाज़ खड़े ने। सिट्टे वजों वंडां की तोट नाल जूझना पै रहा। उन्होंने दस्सिया कि बेहद मंदभागा फैसला है पर कंपनी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला करना पैना सी। एयरलाइन ने इस संबंधी सरकार को सूचित कर दिता है। इस तो इलावा हवाबाजी रेगूलेटर डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को विस्तारित रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस तो एक अजीब मामला सामने आया। इत्थे राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस च ईद की पार्टी दी जिस विच सैकड़े लोग पुजे, पर हैरानी की गल यह है कि एक मुसलमान मेयर नूं इस समारोह तो दूर रखा गया। अमेरिका की खुफिया सेवा ने कहा कि उसने न्यू जर्सी की प्रोस्पेक्ट पार्क तो एक मुस्लिम मेयर नूं रमजान खत्म होने मौके व्हाइट हाउस वालों आयोजित होने वाले एक प्रोग्राम च भाग लैण तो रोक दिता। इस प्रोग्राम दे विच राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल हुए। कौंसल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के न्यू जर्सी चैप्टर मुताबक मेयर मोहम्मद खैरुल्ला ईद उल फितर समारोह च भाग लैण दे लई व्हाइट हाउस पहुंचने वाले सन कि उन्होंने व्हाइट हाउस तो एक कॉल आई जिस विच दस्सिया गया कि खुफिया सेवा ने उन्होंने प्रोग्राम च भाग लैण दी आग्या नहीं दिती है तो प्रोग्राम च भाग नहीं ले सकते। जिथे बाइडन ने सैकड़े मेहमानों को संबोधन किया। जिक्रयोग है कि व्हाइट हाउस विच राष्ट्रपति बाइडन ने सोमवार नूं ईद की पार्टी दी सी। मेयर मोहम्मद खैरुल्ला ने कहा कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने यह नहीं दस्सिया कि सीक्रेट सर्विस ने उन्होंने दाखले ते रोक क्यों लगाई। 47 साला खैरुल्ला ने अमरीकी इस्लामिक संबंधों बारे कौंसल के न्यू जर्सी चैप्टर नूं सूचित किया है कि उसनूं समागम दे विच शामिल होने की आग्या नहीं दी गई।
ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੈਨੇਟ ਯੈਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 31.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੌਲੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ SB 847 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੌਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ SB 847 ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਲਮਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡਾਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੋਲੀ ਬੀਚ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲਾ ਲਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਸਮੰਤਾ ਮਿਲਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਐਰਿਕ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੇਲਾ ਗੱਡੀ ਕਈ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਗਈ। ਫੋਲੀ ਬੀਚ ਦੇ ਚੀਫ ਗਿਲਰੀਥ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਰ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਿਲਰੀਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਲਾ ਗੱਡੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ 25 ਸਾਲਾ ਜੈਮੀਲੀ ਕੋਮੋਰੋਸਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਲਰੀਥ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ 25 ਮੀਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 65 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਮੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਨੂਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ 55 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 60 ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I-55 ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਨੋਇਸ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੇਜਰ ਰਿਆਨ ਸਟੋਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਵਿਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੀ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰਾਜ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਸਬਵੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ KTRK ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੁਬੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੈਂਗਰ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਸਨ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਖਮੁਕਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 80,000 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਬਖਮੁਕਤ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਬਖਮੁਕਤ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੌਨਬਾਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਲੀਸਾ ਦੀ। ਅਲੀਸਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੀਸਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਲੀਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੀਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਲੀਸਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਲੀਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਅਲੀਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਲੀਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਓ ਨੂੰ 16% ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਓ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਮਾਰਕ ਸਾਂਡਰਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੋਸ਼ ਮੈਟਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12% ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਮਿਤਜ਼ੀ ਹੰਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 6% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ 26% ਵੋਟਰਸ ਵੀ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ 20% ਤੇ ਮੈਟਲੋ ਨੂੰ 19% ਸਦੀ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 39% ਵੋਟਰਸ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 18% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਚਾਓ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26% ਵੋਟਰ ਚਾਓ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਕਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਨਾ ਬਿਲਾਓ 21% ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਣ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਪੁੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ PTE ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ UP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਦੁਰਹਾਮ ਰੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਟਰੀਟ ਰੇਲਵੇ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮਾਈਵੇ, ਓਕਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚਿਸ ਉੱਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਡਰਸ ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਦਰਹਾਮ ਰੀਜਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ, ਓਕਵਿਲ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਡ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮਲਰੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ GTA ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਸਰਗਰਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਡੈਬਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਰਥਨ ਫਿਲਿਪਸ ਸਕੁਆਇਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ MP ਰੂਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸੂਦ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:47 ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਲਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਹਾਈਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਦ ਨੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਦ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੂਦ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਲੀਅਮ ਟਿਕਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੈਵਿਨ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਬਸਟਫੋਰਡ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਦ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹਾਈਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਬੇਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਖੂਬ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਗਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂਡਸੀਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ AR-15 ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ C-21 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਗਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਇਰ ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੈਚੇਬਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਘੜਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਰਬਰੁੱਕ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰਬਰੁੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਉਂਟ ਬੈਲਿਊ ਵਿਊ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਤਰੇ ਡੇਮ ਡੂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਕੂਲ ਨੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਿੰਗਵਾਕਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਨੇੜੇ ਐਡਨਬਰੁੱਕ ਹਿੱਲ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ 11:45 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਟਕਰਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।